ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ለምትገኙ የኢትዮ ቨርቴክስ ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ። ሶስት ሰበር አስደሳች ጊዜ የማይሰጡ ዜናዎችን ይዘን መተናል። አሁን መደመጥ ያለባቸው የብስራት ዜናዎች ናቸው። በቀዳሚነት የምናቀርብላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ታሪክ ሰሩ። ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ታሪክ ሰርተዋል። ለ12 ደቂቃ ምንም የተጻፈ ሳያዩ በእንግሊዝኛ ባደረጉት ንግግር አዳራሽ ሙሉ መንግስታትን አስደምመዋል። አፍሪካ እንድትበለጽግ ከፈለጋችሁ አሉ ይህንን አድርጉ ብለው ለመሪዎች ያስተላለፉት መልእክት ሞገስን አግኝቶ አዳራሹን በጭብጨባ ሲያናውጥ ታያላችሁ። መልእክቱንም ትሰማላችሁ። ጠቅላዩ በዚህ አላበቁም። ቀስ ቀስ እያሉ የባህር በር ባለቤትነታችን የሚያረጋግጥ መልእክት ለመንግስታቱ ነግረው ለመላው ኢትዮጵያውያን ያበሰሩበትን ታሪካዊ ቪዲዮ እዚሁ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ የተደረገ ንግግር ነው። ትሰሙታላችሁ። የሀገር ጉዳይ ነው። ከሁሉም ስራ አረፍ ብላችሁ ልታዳምጡት ልሰሙት የሚገባ ጉዳይ ነው። የዛሬው ብስራት ተነግሮ አያልቅም። ሌላም ብስራት ተሰምቷል። ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዳብል እድገት ማሳየቱን ከዶሜስቲክ ፖለቲካ ነፃ የሆነ ዓለም አቀፍ ተቋም ደስታውን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ አብስሯል። ትሰሙታላችሁ። ሌላም ብስራት አለን። ኢትዮጵያውያን ወጣቶች፣ የቴክኖሎጂ ሰዎች፣ የሚዲያ ሰዎች፣ ቲክታከሮች፣ ዩቲዩበሮች፣ ብሎገሮች፣ የዲጂታል ባለሙያዎች ገና አሁን ከሰው እኩል ሆናችኋል። ታላቁን ብስራት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትሰሙታላችሁ። መደመጥ ያለበት ነው። በዚህ መሃል ግን የአፍሪካ መሪዎች በነቂስ ከዳርዳር ተሰባስበው በተገኙበት ዓለም አቀፍ ባለስልጣናት በተገኙበት በዚህ መድረክ ላይ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ስደተኛ እንዳትልኩብን፣ ስደተኛ አንፈልግም፣ እዛው ራሳችሁን ቻሉ ስትል ጥላቻዋን፣ ዘረኝነቷን፣ ስደተኛ ጠልነቷን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ሚስጥራዊ አጀንዳዋን አጋልጠነዋል። እሱንም ትሰሙታላችሁ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል ታዲያ ሰብስክራይብ አይገባውም ብላችሁ ታስባላችሁ? በሉ እናንተ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ግቡ። እኔ መረጃዎቹን ለእናንተ በሚመጥን በሚያስደምም መልኩ በኢትዮጵያዊነት ሞራል፣ በኢትዮጵያዊነት የሀገር ፍቅር በተሞላ መልኩ ላቀርብላችሁ ተዘጋጅቻለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አልፈናል። በቀዳሚነት የምናቀርብላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ12 ደቂቃ የተጻፈ ሳያነቡ የአፍሪካ መሪዎችን ያስደመሙበት፣ ኢትዮጵያውያንን ያስደመሙበት፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ያስጠበቁበትና ያረጋገጡበትን ልዩ መልእክት ይዘነዋል። ንግግሩ በእንግሊዝኛ ነው። ነገር ግን አድማጭ ተመልካቾቻችን በአማርኛም ጭምር እንዲያዳምጡ ተደርጎ ተሰናድቷል። በአማርኛም ተተርጉሟል። ሙሉውን አብረን እንከታተለው። ይህ ታሪካዊ ቪዲዮ ነው። ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ሌሎችም ብስራቶች ይቀጥላሉ። አሁን በቀጥታ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እናልፋለን። Your Excellency Eccellenza João Lourenço, Chairperson of the African Union, Presidente uscente dell'Unione Africana, Eccellenza Giorgia Meloni, Republic of Italy, Presidente del Consiglio Your della Excellencies, Repubblica Italiana, Heads of State and Government, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Madam Amina, Deputy Secretary General of the United Nations, former heads of state and government present, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. I warmly welcome you to Ethiopia, a land where human origins are traced, where time is measured differently, where coffee was first shared with the world, a place where deep history, proven resilience, and bold ambition for Africa's future converge. Today, as Africa gathers at a defining moment, we recognize that our continent's most strategic asset is not only what we extract, but what we design, build, and govern. Progress is achieved when vision is translated into systems and ideas into lasting institutions. As we build on the African Water Vision 2025, we reflect on a simple truth. Water is more than a resource. It is a foundation of development, innovation, and stability. It shapes our cities, our farms, our health, and our peace. Here in Ethiopia, we have learned that
responsible water management is central to guiding development wisely. The Grand Ethiopian Renaissance Dam now powers homes and industry, exports electricity to neighboring countries, and shows how African ingenuity can drive shared prosperity. Across Africa, rivers can become engines of stability when governed for shared benefit. On our land, targeted policy and innovation have enabled wheat self-sufficiency, and large-scale industrial investments are moving us from dependency to production. Excellencies, today, many African economies are among the fastest growing in the world. Projections show that Africa's growth will be on par, if not above, that of Asia. This is a rare convergence in modern economic history. In Ethiopia, we expect growth of 10.2% by the end of this year. Over the next 25 years, we aim to move from a low-income economy to a globally competitive one, anchored in productivity, industrialization, innovation, and quality jobs. Yet, growth alone is not enough. Our greatest wealth is our people. By 2035, Africa will add more young people to the global workforce than the rest of the world combined. This demographic reality must be harnessed with purpose. Numbers alone will not deliver prosperity. That's why we are investing in maternal and child health, expanding early childhood education, and scaling school feeding programs. Every child must arrive at school nourished, ready to learn, and prepare to contribute. We also strongly believe development must include all. Across Ethiopia, urban and rural areas are being transformed, designed to be green, human-centered, and resilient. Excellencies, in Addis Ababa, riverside renewal has transformed degraded waterways into clean, vibrant public spaces, reducing flood risk, restoring dignity, and strengthening community life. As Africa's urban landscape expands rapidly, we must be intentional. The African city of the future is walkable, green, youth-centered, and grounded in dignity and belonging. In rural areas, modernization is enhancing livelihoods, connecting communities to markets. This integrated approach links development with climate stewardship. One expression of this is the Green Legacy Initiative. We have planted more than 48 billion trees, restoring ecosystems and building a living legacy for future generations. Yet, the global development pathway has come at immense environmental costs borne by communities far beyond those responsible. Therefore, climate action must be anchored in justice and equity, aligning finance, technology, and partnership to enable Africa to thrive. In this spirit, we hosted the second Africa Climate Summit, and we are preparing to host COP32, ensuring Africa speaks with one voice and presents solutions to the globe. This same principle of integration guides our technological transformation. Under Digital Ethiopia 2030, we're building digital public infrastructure that place citizens at the center of service delivery. By linking FIDA, our national digital ID, with payment systems
and the massive data exchange, we enable secure access to services, seamless transactions, and responsible data sharing, fostering trust and driving our economy forward. In 2020, Ethiopia established Africa's first artificial intelligence institute. Building on this foundation, we are preparing to launch an AI university anchored in the Ethiopian philosophy of Maddamar, synergy through purposeful collaboration. This institution will unite human values with machine intelligence, local context with global relevance, and scientific rigor with applied impact. It will ensure technology drives growth and position Africa as a global contributor in the age of intelligence. Ethiopia is also continuing to invest in connectivity. Through Ethiopian Airlines, we connect people, link markets, and move goods. To sustain this momentum, we are building Africa's largest airport, a next-generation gateway that will anchor our continent in global value chain. Beyond aviation, Ethio Telecom is expanding across Africa, bridging the digital divide and linking our continent's future through strategic partnerships. Yet, connectivity must be complete. For a nation like Ethiopia, with over 130 million people, sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. Excellencies, we meet at a moment of profound global transition. In this era of uncertainty, Africa's strengths will lie in a union that is confident and united. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to functional sovereignty. Sovereignty means owning our narrative. Through initiatives like Pulse of Africa, we amplify African voices because development is never complete without our story. Africa can contribute stability, scale, and solutions to a changing world. But we must do more than respond to crisis. We must shape agendas, turning vision into action, and leading with purpose. Every river we manage, every city we design, and every digital platform we deploy must generate resilience, opportunity, and dignity. By 2063, Africa will be defined by what we secure, what we sustain, and what we share. Ladies and gentlemen, this is our moment, and this is our responsibility. To conclude, I extend my appreciation to our outgoing chairperson, President João Lourenço, for his leadership and service to our union. I also warmly congratulate our new incoming chairperson and wish him success in guiding Africa forward. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Benedica l'Africa, grazie. Benedica l'Africa, grazie. እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ ታላቅ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታሪክ ሰርተዋል። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ያደረጉት ንግግር የብዙዎችን ቀልብ ገዝቷል። ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች፣ ታላቅ ሆናለች ነው የሚባለው። አሁን ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች፣ ታላቅ ትሆናለች የሚባለው አነጋገር ቀርቷል፣ በይፋ ተሰርዟል፣ በይፋ ተሽሯል። አሁን ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች፣ ታላቅ ሆናለች። ከዚህ በላይ ታላቅነት የለም። ዓለም አቀፍ
አቀፍ ጉባኤዎች በሙሉ የሚካሄዱት አሁን ኤርትራ ውስጥ አይደለም፣ ሶማሌ ውስጥ አይደለም፣ ሱዳን ውስጥ አይደለም፣ ግብጽ ውስጥ አይደለም፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ እያደገች ነው። ለኢትዮጵያውያን ወጣቶች በሙሉ ታላቅ ገጸ በረከት የያዘውን ብስራት ይዘነዋል። እሱን ወደ በኋላ ላይ የምናቀርበው ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ንግግራቸው ላይ ስለ ባህር በር አሁን የኛ ሆት የሆነው ኢሹ የባህር በር ጉዳይ ስለሆነ ስለ ባህር በር የተናገሩትን ነገርና አጠቃላይ አጠር ባለመልኩ ያቀረቧትን የእንግሊዘኛ ንግግር ደግሞ በአማርኛ እኛ እንነግራችኋለን። በእርግጥ ቪዲዮው ላይ ከስሩም በካፕሽን መልክ አማርኛው ተተርጉሞ ቀርቦላችሁ በቪዲዮው እያነበባችሁ ተከታትላችሁት ነበር። ለማንኛውም የባህር በር ተደራሽነት ለኢትዮጵያውያን የህልውና ጉዳይ ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለስልጣናት በተገኙበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ በተካሄደው ወይም እየተካሄደ በሚገኘው በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በሰላማዊ አማራጮች አስተማማኝ የባህር በር አዳምጡ፣ አስተማማኝ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ለይስሙላ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ የሚባል የባህር በር አይደለም የምትፈልገው። አስተማማኝ የባህር በር በየትኛውም ጊዜ የማይነቃነቅ ለኢትዮጵያ ጋራንቲ የሚሰጥ የባህር በር ተደራሽነትን ማረጋገጥ መሰረታዊና የማይታለፍ ይሄ ነው ትልቁ ነጥብ፣ የማይታለፍ ጉዳይ መሆኑን በአጽንኦት ለመሪዎቹ ነግረዋል፣ አሳውቀዋል ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር ከዓለም ጋር የምትገናኝባቸው አማራጮች መስፋት ለቀጣይ እድገቷ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሲሉ ነው ለመሪዎቹ ያበሰሩት። ሀገሪቱ የምትመኘውን ብልጽግና እውን ለማድረግ በአየር መንገድ፣ በቴሌኮምና በመንገድ ልማት ዘርፎች እንዲሁም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስና በከተማ ኮሪደሮች ግዙፍ መሰረተ ልማቶችን እየገነባች መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትራችን እነዚህ መሰረተ ልማቶች ውጤታማ እንዲሆኑ ግን አስተማማኝ የባህር በር ማግኘት ያስፈልገናል። የዚህ ሁሉ ልማት ማሰሪያው አስተማማኝ የባህር በር ነው ብለው ለመንግስታቱ ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ምንድነው አሉ? የማይታለፍ ማንም ማለፍ አይችልም ይሄን ብለዋል። ይህም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የንግድ ስርዓት ውስጥ ያላትን ድርሻ ለማሳደግ ቁልፍ ሚና እንደሚጫወት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ መድረክ ላይ በአፋቸውን ሞልተው በድፍረትና በጀግንነት ተናግረዋል። በመጨረሻም የባህር በር ጥያቄው ከጎረቤት ሀገራት ጋር በሰላማዊ መንገድ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ተመስርቶ ሊፈታ እንደሚገባ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ስኬት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናዊ ትስስርና ለጋራ እድገት ትልቅ ፋይዳ እንዳለው አብራርተዋል። ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ብትሆንና የአሰብ ወደብን በእጇ ብታስገባም ከኢትዮጵያውያን ባልተናነሰ መልኩ ተጠቃሚ የሚሆኑት ኤርትራውያን ናቸው። የተዳፈነው የተቀበረውና የተቀዛቀዘው የኤርትራውያን ንግድ መንቀሳቀስ ይጀምራል፣ ማንሰራራት ይጀምራል። ኢትዮጵያ ለኤርትራውያን ታላቅ ገጸ በረከት ይዛ የመጣች ሀገር እንጂ ኤርትራውያንን የምትጎዳ ሀገር አይደለችም። ይህ 100% እውነት ነው። ናቹራል ትሩዝ ነው። ፀሐይ በምስራቅ እንደምትወጣው ሁሉ ኢትዮጵያም ለኤርትራ ጠቃሚ ሀገር እንጂ ጎጅ አይደለችም። ይህ በየትኛውም መልኩ በየትኛውም አንግል በየትኛውም ፍልስፍና በየትኛውም ሳይንስ ብታረጋግጡት መረጋገጥ የሚችል ሀቅ ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናቀርብላችሁ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ብስራትና እንዲሁም ለዲጂታል ወጣቶች የወረደውን ገጸ በረከት ይሆናል። ኢትዮጵያ በዚህ የበጀት ዓመት ወደ ባለ ሁለት አሃዝ እድገት ዳብል ዲጂት ግራውዝ ተመልሳለች ሲልም ብሉምበርግ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተንታኝ ድረገጽ በይፋ ለኢትዮጵያውያን አብስረዋል። ይህ ተቋም ከዶሜስቲክ ፖለቲካ የጸዳ ነው። እንደምታውቁት የዓለም ሀገራትን ኢኮኖሚ በመተንተን የሚታወቅ ነው። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዝቅ ሲል ዝቅ ብሏል፣ ከፍ ሲል ከፍ ብሏል በሚባል ወይም በማለት እውነቱን የሚዘግብ ሚዲያ መሆኑም ይታወቃል። አሁን የኢትዮጵያን እውነት ዘግቦታል። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት በባለ ሁለት አሃዝ እድገት እያሳየ ነው ሲል ይፋዊ መግለጫውን ሰጥቷል። የውጭ ምንዛሬ ገደቦችን መፍታት የኤክስፖርት ማጠናከር እንደ ትልቅ ምክንያት አድርጎ ወስዶታል። አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት ወይም ጂዲፒ የሚባለው ትንበያው 10.2 በመቶ አድጓል፣ እዚህ ደረጃ ድረስ ደርሷል ሲል በይፋ ሪፖርቱን አቅርቧል። በመጀመሪያዎቹ 6 ወራት የንግድ ኤክስፖርት 5.1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ አስገኝቷል ሲልም መረጃውን አካፍሎናል። የኢኮኖሚ ማሻሻያ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ዋና ዋና ግቦችም የሚከተሉት ናቸው ሲል ብሉምበርግ በዜና ወጀው አቅርቧል።
ማክሮ ኢኮኖሚያዊ አለመመጣጠንን ማረጋጋት ትልቅ ግብ ነበር። ይህን ኢትዮጵያ ማስተካከል ችላለች ብለዋል። ይህ ትልቅ ሪፎርም ነው። በነገራችን ላይ ማክሮ ኢኮኖሚ የአንድ ሀገር መንግስት የሚፈተንበት ለማሻሻል እጅግ ከፍተኛ ጥበብ የሚጠይቅ ነገር ነው። እንዲህ በቀላሉ ማክሮ ኢኮኖሚ እያልን ስናወራ እንደ ስሙ ቀላል አይደለም። ታላላቅ ሪፎርሞችን የሚጠይቅ ነው። አርቆ ሀሳቢነትን የሚጠይቅ ነው። ይህ ነገር ከፍተኛ ጥራት ያለው እድገት ማሳካት ነበር የኢትዮጵያ ግቧ። እሱን ማሳካት ችላለች። የዕዳ ሸክም መቀነስ ነበር፣ እሱንም አሳክታለች። የቡናና የወርቅ የውጭ ንግዶችን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ነበር። በዚህም ትርፋማ ሆና ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ አንዱ ትልቁ የጀርባ አጥንት የሆናት የቡናና የወርቅ ንግድ ነው ሲል ብሉምበርግ ባወጣው ዜና ለኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት በባለ ሁለት አሃዝ ላይ ማደጉን ብስራቱን አቅርቦልናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያና የዲጂታል ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በተመለከተ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ለኢትዮጵያውያን ወጣቶች፣ ለዲጂታል ክሬተሮች፣ ለማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች አጠቃላይ እንዲሁም ለሶሻል ሚዲያ ማርኬት ላይ ለሚሰማሩ በሙሉ ታላቅ ገጸ በረከት ወረደ። እሱን ነው የምናስደምጣችሁ። ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ወጣት ዲጂታል ማርኬቲንግ ባለሙያዎች፣ ለዲጂታል ኮንቴንት ክሬተሮች እንዲሁም አጠቃላይ ለወጣት ማህበራዊ ሚዲያ ተሳታፊዎች የወረደው ገጸ በረከት እንዲህ ነው። ባንኮች ዓለም አቀፍ ካርድ ቪዛ ወይም ማስተር ካርድን በመስጠት ለኢኮመርስ፣ ለውጭ ክፍያዎች፣ አድስ ቱልስ ሶፍትዌርም መጠቀምና መግዛት እንዲያስችል ለትውልደ ኢትዮጵያውያን አዲስ ሪፎርም ይፋ አደረጉ ይላል። ይህ እንደ ቀላል እንዳትመለከቱት። የውጭ ምንዛሬ ሂሳብ መክፈት ቀላል ሆኗል። ዝቅተኛው $100 የተቀመጠው ገደብ ሙሉ በሙሉ ተነስቷል። የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሚሉትም ሙሉ በሙሉ ተነስተዋል። አንድ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዶላር አለኝ አገኛለሁ ካለ አሁኑኑ የዶላር አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት ይችላል። ምንም አይነት የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ሳያስፈልገው፣ ምንም አይነት ለጊዜው ተቀማጭ $100 ሚኒመም ሳያስፈልገው ወደፊት በሚሰራቸው ስራዎች ወደፊት አገኛቸዋለሁ በሚላቸው የዲጂታል ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች የኦንላይን ቢዝነስ ወይም ደግሞ የፍሪላንስ ስራዎችን ተጠቅሞ ወደፊት ዶላር አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ የዶላር አካውንት አሁኑኑ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚፈልገው ባንክ ተንቀሳቅሶ መክፈት ይችላል። የሚያገኛቸውን ገቢዎችም በዶላር ማስቀመጥ ይችላል። ይህ ትልቅ ፎይታ ነው። ነገር ግን ዶላሩን ማንቀሳቀስ ቢፈልግ፣ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ቢፈልግ፣ ወይም ውጭ ሀገር ላለ ዘመዱ መላክ ቢፈልግ፣ ወይም ውጭ ሀገር ዕቃ መግዛት ቢፈልግ ባንኮች ቪዛ ወይም ማስተር ካርድ ያዘጋጁለትና ካስቀመጠው ገንዘብ መገበያየት እንዲችል ያደርጉታል። ዶላሩን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ማንቀሳቀስ አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንቀሳቀስ ቢፈልግ ወደ ብር ቀይሮ ነው ማንቀሳቀስ ያለበት ማለት ነው። ይህ ትልቅ ሪፎርም ነው። ከዚህ በፊት ያልነበረ በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲጂታል ኮንቴንት ላይ ለሚሰሩ በሙሉ እንደ አዲስ ገጸ በረከት ሆኖ የወረደ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገና አልጨረስንም። ለትምህርት፣ ለሕክምና፣ ለጉዞ እንዲሁም ለቤተሰብ ድጋፍ ለማድረግ አንድ ኢትዮጵያዊ ቢፈልግ ከዚህ በፊት የነበረውን አሰራር ታውቁታላችሁ። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አሁን ግን $3000 በቀላሉ መላክ ይቻላል። ከዚህ በፊት ግን አንድ ሰው አስመጭና ላኪ ካልሆነ በርካታ ሰነዶችን ካላሟላ በቀር ወደ ውጭ ሀገር ዶላር መላክ ፈጽሞ አይችልም ነበር። አሁን ግን ይችላል። ማንኛውም ሰው እስከ $3000 ድረስ ውጭ ሀገር ለሚገኝ ቤተሰቡ፣ ዘመዱ፣ ልጁ ወይም ለሚታከም ሰው መላክ ይችላል። ገንዘቡ ካለው የሚከለክለው የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ፈቅዷል። ለወጣት ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዩቲዩበሮች፣ ለወጣት ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከሮች፣ ፍሪላንስ ላይ ለምሰሩ እንዲሁም ሶሻል ሚዲያ ማርኬት ላይ ለምሰሩ፣ አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሳትፎ ላላችሁ፣ ኦንላይን ቢዝነስ ለምሰሩ በሙሉ እንዲሁም አጠቃላይ ኦንላይን ትሬድ ላይ ለምሰሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለእናንተ ያወጣው ታላቁ ብስራት ይሄ ነው። እስካሁን ኢትዮጵያውያን የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በሙሉ ከሌሎች ሀገሮች በታች ነበሩ። አሁን ግን ከሌሎች ሀገሮች ቀና ብለው ራሳቸውን እኩል የሚያደርጉበት ጊዜ መጥቷል። አንደኛ ቪዛ ማስተር ካርድ ለሁሉም የኦንላይን ትራንዛክሽን ለሚፈጽሙ በሙሉ እንዲኖራቸው ይደረጋል። ይህም በባንኮች በኩል ይመቻቻል። አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ከዚህ በፊት በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኦንላይን አንዳንድ እቃዎችን መግዛት ይፈልጉና እንዲሁም ኦንላይን ስራ ሰርተው ክፍያ መቀበል ይፈልጉና ምንም አይነት ዲቤት ካርድ የላቸውም፣ ቪዛ ካርድ ወይም ማስተር ካርድ አልነበራቸውም። ምንም ማድረግ አይችሉም ነበር፣ እየተሰቃዩ ነበር። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ሙሉ በሙሉ ፈቷል። እንዲሁም
እንደምታውቁት ኢትዮጵያውያን ዩቲዩበሮች ሀገር ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው ሀገር ውስጥ ያላችሁ ውጭ ሀገር ያሉትን አይመለከተም ሀገር ውስጥ ላላችሁ ኢትዮጵያውያን ዩቲዩበሮች በሙሉ ከዚህ በፊት የዩቲዩብ አድራሻ ቀይራችሁ እንደምትሰሩ መረጃው ደርሶናል። አሁን ግን እሱ በቅርብ ጊዜ እንደሚቀርም አዲስ ሰበር ዜና ወጥቷል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወደ ኦንላይን ቢዝነስ እየመጣች ስለሆነ እንዲሁም የዲጂታል ክፍያ አማራጮችን እያሰፋች በመምጣቷ ምክንያት ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ለመቀላቀል መንገድ ላይ እንደሆነች ታላቁን ብስራት ልንነግራችሁ እንወዳለን። ኢትዮጵያውያን ከሰው እኩል የሆንበት በዚህ ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የመጨረሻ አንዲት ዜና አለችን። የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስቴር እዚህ የ39ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ተሳትፋለች። እንዲሁም የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤም እዚሁ ጋር አብሮ ተካሂዷልና እዚህ ፕሮግራም ላይ ታዲያ የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስቴር በውስጥ ይዛው የመጣችው አጀንዳ ስደተኞችን የሚያጥላላ አንፈልጋችሁም፣ ወትሮም እኮ የኛን የአፍሪካውያንን ሀብት ንብረታችን፣ ወርቃችን፣ ማዕድናችን እንጂ ሰውን እንደማይፈልጉት እናውቃለን። በቅኝ ግዛት ሰበብ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ኢትዮጵያ እንኳን በቅኝ ግዛት አልተያዘችም። ወደ አፍሪካ መጥተው አፍሪካን ለመቀራመት በመጡበት ጊዜ እኮ ያደረጉት የተፈጥሮ ሀብቷን እየወሰዱ ሰውን እየገደሉ አሰቃቂ ነገር ሲፈጽሙ ነበር። ይህ የሚያሳየው ምንድነው? አፍሪካውያንን እንደማይፈልጉን፣ ሀብት ንብረታችን ግን ሁሌም እንደሚፈልጉት ነው። የጣሊያኗን ጠቅላይ ሚኒስቴር ጆርጂያ ሜሎኒን ንግግር አጠር አድርገን አቅርበነዋል። ንግግሯን እስኪ አዳምጠነው እንመለስ። ምን አለች? ምን ተናገረች? ስለ ስደተኛ ምንድነው የተናገረችው? የአውሮፓውያን አቋም ምንድነው አጠቃላይ የሚለውን ከሷ አንደበት ሰምተን እንመለስ። The freedom to choose to remain in their country, to contribute to its growth without being forced to leave it, often paying unscrupulous traffickers to risk their lives in an attempt to cross the Mediterranean. Those who believe that migration is necessary and indispensable are in fact acting selfishly. If young people leave their land and their people in pursuit of the promise of a better life, what will become of the history, culture, and existence of the country they have abandoned? These words are not mine, nor those of a political leader, but of a son who is proud of Africa and who holds Africa's future close to his heart, which is the Guinean Cardinal Robert Sarah. Clearly, in order to guarantee the right not to have to emigrate, it is necessary to offer concrete opportunities for training and work, to enhance human capital and improve the quality of education, invest in skills and educational systems, and create industrial partnership and joint ventures capable of generating stable, quality employment in the territories. This is our mission. እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የጣሊያኗን ጠቅላይ ሚኒስቴር ጆርጂያ ሜሎኒን ንግግር ሰምታችሁታል። በመጀመሪያ ደረጃ ያነሳችው ነጥብ ከዚህ በኋላ ጣሊያን ለአፍሪካ ሀገሮች እንዲሁ ዝም ብላ ብድግ እያደረገች ገንዘብ ቆንጥራ አትሰጥም። እሷም ሪተርን ትፈልጋለች፣ ማግኘት ያለባት ነገር አለ፣ አብሮ ማደግ ትፈልጋለች፣ ኮላተራል ትፈልጋለች፣ ትብብር ትፈልጋለች ስትል አንድ ነጥብ ተናግራለች። ይህን ሁሉም የሚፈልገው ነው፣ አብሮ ማደግ ያለ ነው። ሁልጊዜም እርዳታ የምንጠብቅ አይደለንም አፍሪካውያን፣ ይሄን ማወቅ ይኖርባታል። ቀስ አለችና ወደ የት ሄደች? ወደ ስደተኞች ሄደች። አሁን ስለ ስደተኞች የተናገረችው ነጥብ በነገራችን ላይ የአውሮፓ ህብረት ሰሞኑን ያሳለፈው አንድ ትልቅ ውሳኔ አለና እሱን ተከትሎ የአውሮፓ ህብረትን ሙሉ አይዲያ ነው ይዛ የመጣችው ማለት ነው። ካርቦን ኮፒውን ነው ይዛው እዚህ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ መታ ያስተላለፈችው። ምንድነው ያለችው? ስደተኞቻችሁን እዛው ያዙ፣ ራሳችሁን ቻሉ ነው ዋናው ነጥቡና መልእክቱ እሱ ነው። ግን የተለሳለሰ ቀስ ብሎ ውስጡን ስትመለከቱት ዋናው ዓላማ መልእክቱ ይሄ ሆኖ ከላይ ግን ምን ይላል? ጥራት ያለው ትምህርት በአፍሪካ እንዲኖር፣ አፍሪካውያን ወጣቶች አፍሪካ ራሳቸውን ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ እንዲያሳድጉ እዚሁ ሀገራቸው ላይ መስራት አለባቸው እንጂ ወደ አውሮፓ መሰደድ የለባቸውም የሚል ነጥብ ነው ያነሳችው። ልክ ነው እኮ ከላይ ሲታይ ልክ ነው። ውስጡ ግን አውሮፓውያን ስደተኞችን እንደጠሉ አፍሪካውያንን እንደማይፈልጉን እንዴ ስለ ስደተኞች እኮ ስትናገር እኮ ሌላ አህጉር እኮ ሄዳ ይሄን እኮ አትናገርም እኮ። በርግጥ ሌላ አህጉር እና አሜሪካ ምናምን ወደ ጣሊያን አይሄዱባትም ይታወቃል።
እኛም በእርግጥ እነሱ ጋር ጥገኝነት እየወደቅን ነው። በባህር አቋርጠን ህይወታችን ሁሉ ሰጠን አውሮፓ ስንሻገር እነሱ እጅ ላይ እየወደቅን መሆኑ ይሰማናል፣ እናውቃለን። እሱ ለኛ ጠፍቶን አይደለም። ግን አውሮፓውያን አጠቃላይ ነጮች የጣሊያኗን ጆርጂያ ሜሎንን ጨምሮ እነሱ የሚፈልጉት ከአፍሪካም ሆነ ከኢትዮጵያ የሚፈልጉት ሀብት ንብረታችን በዝብዘው መውሰድን እንጂ ወትሮም እኮ እኛን ሰውን እንደማይፈልጉን ይታወቃል። አንጸባርቃ የሄደችው ንግግርም ይሄ ነው እኮ። ይህ በውስጥ በደብዳቤ በኤምባሲዎች በኩል በውጭ ጉዳይ በኩል የሚያልቅ ጉዳይ ነው። እዚህ ትልቅ አጀንዳ አድርጋ በዚህ በአፍሪካ ህብረት አቀረበችው ማለት ምን ማለት ነው? ኢምፕሊኬሽኑ ከዚህ በኋላ ጣሊያን መላው የአውሮፓ ሀገሮች በሙሉ ስደተኛን እንደማይፈልጉ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ ነው እየሆነ ያለው። የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ያስተላለፈችው መልእክት ይሄ ነው። ስደተኞቻችሁን እዛው ያዙ፣ አፍሪካውያን ስደተኛ ናችሁ ስትል ተሳድባለች። ከዚህ በላይ እኮ ስድብ አንዳንዴ እኮ እስከ ዜድ እስኪነገር እኮ መጠበቅ አያስፈልግም። ያንድ ሰው አካሄዱ ዳይሬክሽኑ እኮ ከሚያወጣቸው ቃላትና ከሳይኮሎጂው መረዳት እኮ ይቻላል እኮ። ብዙ ሁሉንም ነገር እስከ ዜድ ድረስ የመጨረሻ አሮጋንት የሆነ ስፒች አንጠብቅም። እሱ ከባድ ነው። ምናልባት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት እንጂ ሌሎቹ ግን በሲስተማቲክ በሆነ መልኩ እንዴት እንደሚጠሉን ይህ ሁሉ መሪ ባለበት ሀገር ስደተኞቻችሁን እዛው ያዙ፣ አሁን ጣሊያን ስደተኛ አትፈልግም ማለት እኮ ይሄ ቢግ ሼም እኮ ነው። በነገራችን ላይ እንዴት እንደናቀቻቸው እኮ የሚያሳይ ነው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስከብር የሀገር ፍቅርን የሚያሳይ ዜናና መረጃ ነው ብለን ያሰብነውን በዚህ መልኩ አቅርበንላችኋል። በሌሎች መረጃዎችና ዜናዎች እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰናይ ቆይታ